إخواني أخواتي، من قلب العاصمة البلجيكية والعاصمة الأوروبية اللي هي مدينة بروكسل، وأمام محطة لاغار دي نور يعني محطة الشمال، الطاقم ديال ديابريس كيصاحب جوج ديال الحافلات اللي غتمشي الآن من بروكسل بعد دقائق، واللي غادي تكون على متنها ما يقرب 130 ديال الإخوان اللي ماشيين من بروكسل باش يشاركوا في المظاهرة الأوروبية اللي غتنطلق في لابلاص لاباستي بمدينة باريس، مدينة الأنوار. والآن غادي نصحبكم في هذا اللقاء هذا داخل الحافلات وكذلك عند الوصول، وغادي نغطيو هذه المسيرة من جميع النواحي ديالها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ كمال داويست. كمال داويست من برشلونة؟ من برشلونة. واه الأخ، بعد قبل ما نتكلموا على التظاهرات ديال اليوم بغيناك تعطينا الانطباعات ديال الإخوان المغاربة اللي موجودين في برشلونة، كيفاش كيعيشوا هاد الأيام هذه، هاد الكارثة الكبيرة اللي وقعت تما. المهم بعد ما شهد ذاك الواقعة اللي هي صراحة واحد يعني واقعة اللي مات يعني الإنسانية بصفة عامة، لا مغاربة لا الناس تاع كاتالون ولا تاع ألمان ولا الناس تاع فرنسا. أنا يعني الناس يعني رفضوا ذاك العمل الشانع اللي وقع في برشلونة، وحنا كنرفضوا يعني كما دايره يعني العنف يعني اللي كيوقع دابا يعني في هذا الوقت هذا من خلال يعني بعض يعني اللوبي ولا نقولوا بعض المافيا اللي كيستعملوا بعض الضحايا باش يقتلوا الناس الابرياء في اوروبا ولا في العالم هكا. شكرا. كاين شي تعبئه في برشلونه اللي مرتبطه بهذه العمليه الارهابيه؟ كاين واحد التعبئه يعني من خلال كاين لجان هنا في اوروبا ولجان اللي كاينين في كاتالونيا اللي دابا كيستعدوا باش يديروا واحد الوقفه اللي تقدر تكون واحد الوقفه تاريخيه باش يعني يرسلوا واحد ميساج للناس يقولوا لهم بان راه مغاربه ولا يعني الشعب يعني ولا ريافه ولا سوس ولا يعني راهم يعني متضامنين مع الكتالون. يعني انا لا خاصهم كيتحملوا المسؤوليه، هما اللي كيتحمل المسؤوليه وهو ذاك الشخص اللي ارتكب ذاك الجريمه، ولكن اللي ارتكب ذاك الجريمه ما عندوش يعني علاقه مع الناس تاع المغرب بصفه عامه. تكلمنا على الحراك، انتم جيتوا من برشلونه، جيتوا في الكيراس، سمعنا كاين شي اخوان جاوا بلي فيلو بسكليتات. المهم اللي كنعرف انا جيت في الكار مع الاخوان في خيرونا، والاخوان يعني انا من برشلونه من كاتالونيا، انا من سنتر من الجهه تاع كاتالونيا. جينا باش نحضروا مع الاخوان هنا تاع باريس. وكما كنعرفوا ان يعني فرنسا هي الدوله يعني صديقه يعني الدوله المغربيه، وكتحمل جزء من المسؤوليه اللي كيوقع في الريف دابا من اضطهاد وارهاب يعني الشعب الريفي. كما كنعرفوا ان فرنسا يعني وافقت على معاهدات دوليه يعني في مجال حقوق الانسان وحمايه الحمايه الجسديه، وكنقولوا للدوله الفرنسيه بانها كتحمل مسؤوليه وعندها واحد قسم المسؤوليه اللي كيوقع اليوم في الريف. وكان يعني هادشي باش جينا هنايا باش يعني نمروا هذا الميساج الناس باش يعرفوا بان الكل راهم مع الريف، وحنا كما كنعرفوا كل شيء بان حنا هنايا من اجل جوج قضايا: اطلاق سراح كل المعتقلين بدون شرط ولا قيد، وتحقيق الملف الحقوقي اللي هو ملف جوهري اللي كنخرجوا عليه هنايا كل شيء. شكرا، بارك الله فيك الاخ. شكرا، بارك الله. الإنسان فين هي الحقيقة؟ فين هي
شنو كيعني الحضور ديالك هنا؟ إطراق سراح المختطفين والسلام للريف وبركة من الحقرة والتهميش وتلقوا خوتنا. وهذا الشيء اللي كيديروا فينا ماشي معقول. حنا من الاول خرجنا مارسنا مسيره، من الاول ما هرسنا حتى شي كاس، كنا كنحميو الاملاك ديالنا كل شيء. وجاو هما هادوك القمعيين جاو هما اللي هرسوا، هما اللي سرقوا، هما اللي كيقمعوا فينا ويضربوا ويقتلوا في الشباب ديالنا ويرونوا الشمال ديالنا، وخاصة مدينة الحزيمة، مزورين، بني بوعياش، كلشي داك النواحي. لا اختي انت من برشلونة؟ أنا من الحزيمة. من الحسيمة، ولكن دابا فين عايشة، هنا ولا في؟ أنا عايشة في الريف وبغيت الريف وبغيت نرجع للريف. يلا جيت هادي شي ما كملش حتى 15 يوم باش. شرفين اختي، بارك الله فيك. شكرا. Pour le peuple rifin, assez de misère, assez de répression. Bonjour monsieur. Bonjour, Votre nom s'il vous plaît? Hassan Msaoud. Salam alaikum. C'est Hassan Msaoud. Vous pensez combien de pays d'Europe sont représentés ici? Presque la diaspora européenne. Bruxelles, Belgique, la Hollande, l'Espagne, la France, l'Italie et l'Allemagne aussi, et d'autres pays d'ailleurs. D'autres pays sont représentés. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce rassemblement d'aujourd'hui ici à Paris, le 20 août? Pour nous, c'est très important d'être là aujourd'hui pour manifester notre solidarité avec le Hirak, avec la mouvance Rifin, et notre soutien total et inconditionnel aux détenus politiques. Effectivement, avec toute la diaspora qui est représentée aujourd'hui ici, le rassemblement est très important pour nous et c'est un rassemblement qui montre l'union entre les Amazirs, entre les Berbères pour défendre leurs droits légitimes, leurs droits économiques, sociopolitiques. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à partir du mois de septembre, avec la rentrée scolaire et tout ça, est-ce que le mouvement va prendre de l'ampleur? Oui, tout à fait. Effectivement, pour nous, le mouvement va continuer et il va prendre son ampleur comme avant que l'été, tellement qu'on a encore des prisonniers politiques dans les geôles du régime marocain. Le mouvement va continuer tellement qu'on ne veut pas encore ouvrir un dialogue avec la jeunesse pour leurs droits, pour satisfaire leurs revendications. Donc j'avais signalé les droits légitimes, sociaux, économiques et politiques. Voilà. Nous avons remarqué que les revendications, en tout cas les slogans, ont un peu pris un peu de hauteur et d'escalade aujourd'hui. Il y a les revendications sociales, mais il y a certaines revendications qui sont quand même des revendications de droits politiques, etc. Effectivement, on peut parler... Comme la dignité et tout ça. Oui, justement, quand on parle des droits effectivement politiques, c'est ce qui concerne la dignité et aussi la justice et la démocratie, c'est tout à fait normal qu'on va rendre tout mouvement qui n'a pas ces droits fondamentaux et va rentrer dans la sphère politique. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, le Maroc, on n'est pas vraiment dans un état de droit, ni dans un état démocratique. Il faut encore beaucoup de choses et tout ce qu'on voit, c'est que de la mascarade. On voit vraiment une démocratisation de la société marocaine. Voilà. Est-ce que vous pensez que le mouvement va s'étendre à d'autres régions et d'autres villes du Maroc? Personnellement, je le pense. Je le pense. Il n'y a pas longtemps, récemment, on a vu quand même un début, une étincelle dans l'Atlas et Mintanut et d'autres régions d'ailleurs. Donc si le régime marocain ne veut pas comprendre qu'on est quand même en 2017 dans un monde qui change d'une façon quand même rapide, donc il est temps pour le régime d'écouter le peuple marocain et le pouvoir et comment dirais-je, et le pouvoir et la démocratie et la dernière parole appartiennent au peuple dans les pays démocratiques. Voilà. Shukran bisa. Merci beaucoup. Merci. Libérez les prisonniers politiques au Maroc. Libérez
Kadhafi. Justice nulle part. Police partout. Bonjour mademoiselle, Bonjour, vous êtes de France? Iman, militante du Hirak. Et c'est en France? Oui, je suis à Paris. C'est vous qui organisez aujourd'hui? Alors, c'est l'ensemble des activistes d'Europe qui... Vous qui avez demandé les autorisations? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation d'aujourd'hui? Pour vous, est-ce que c'est un succès ou est-ce que vous attendiez encore plus de monde? Alors, on s'attend toujours à plus de monde, mais je pense que c'est énorme qu'il y a beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui exprimer sa solidarité avec le RIF, parce qu'on sait tous ce qui se passe. Ils sont en train, les forces sont en train de tuer les militants là-bas, et il y a à peu près 200 et quelques militants arrêtés dans tout le RIF, et donc voilà. Il y a pas mal de gens qui sont en vacances, certes, mais je sais qu'ils sont présents là-bas, le Hossima et dans le RIF. On peut, enfin, où qu'on soit, on est là pour dénoncer les pratiques du pouvoir marocain. À la tête de ces revendications, si je comprends bien, d'abord la libération des prisonniers politiques. Libération des prisonniers politiques du Hirak, la levée du statut militaire de la région, et une université pour que les habitants, les jeunes rifains ne souffrent pas parce qu'ils vont loin pour... ils n'ont pas d'université, et donc je trouve ça quand même horrible que de ne pas avoir une université dans sa ville. Le pouvoir marocain aujourd'hui ne donne aucune réponse, il n'a aucune volonté d'écouter le peuple, et on le voit très bien parce qu'ils ont arrêté tous les leaders du Hirak. Donc on entend souvent que l'État veut un dialogue avec les rifains, mais c'est pas vrai en fait, parce qu'ils ont arrêté tout le monde. C'est horrible ce qui se passe dans les rues du RIF. On ne peut même pas manifester, on ne peut même pas s'exprimer. Il y a une militarisation horrible, et donc une interdiction de toute manifestation. Le discours de l'État n'est plus accepté aujourd'hui par les jeunes. Les jeunes veulent la liberté, la dignité et la justice sociale. On ne veut plus de leurs mensonges, on n'écoute plus leurs discours, parce qu'on sait qu'ils n'ont aucune volonté de changer les choses et de faire évoluer les choses. Et donc, tant que ça ne change pas, on est là et on continue notre lutte. Merci beaucoup, on vous libère. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci à vous. ردي لينا فلوسنا وحكمنا مافيا سيليا في عكاشة منسية المشرد وباطمة الأوسيمة والمنضة. Bonjour. Bonjour, Et français, arabe? je parle français de Mazir. Vas-y, merci, je vais vous parler en français. Vous êtes de quel pays ici d'Europe? Je suis d'Europe, je suis né en France, sur Paris. De Paris. Que signifie votre présence aujourd'hui ici? Par rapport à tout ce qui se passe dans le RIF actuellement, depuis un an, les manifestations, les gens qui se font arrêter sans raison. Moi j'étais au Maroc il y a quelques semaines, et je me suis rendu compte que j'étais visiter les hôpitaux. J'ai vu que l'hôpital il était délabré, c'était impossible de se faire soigner là-bas. Même un animal n'irait pas là-bas pour se faire soigner. Et je vois les conditions, quand j'y vais là-bas, je vois la pauvreté, je vois les gens qui n'ont pas de travail. Je vois comment les rifins ils sont traités au Maroc depuis des années, depuis 1958. Et tout ça me pousse aujourd'hui à venir manifester avec mes frères ici. Est-ce que vous pensez que la situation va plutôt connaître une certaine souplesse, une certaine ouverture, ou est-ce que vous pensez que le pouvoir marocain n'a pas compris? J'ai l'impression que que le pouvoir marocain il tient tête, il essaie de tenir tête et il essaie d'avoir raison à coûte que coûte, et il veut tenir le peuple par la force. Donc ça veut dire que même si on sort, on peut faire ce qu'on veut, il essaiera toujours, le gouvernement marocain, le Makhzen, de nous tenir par la force.
C'est-à-dire que nous, on doit se taire, on doit être leurs victimes, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent nous taper, s'ils veulent... Enfin bref, c'est comme ça, c'est le morceau marocain, c'est un gouvernement de mafieux. Alors que signifie votre présence ici aujourd'hui? Je viens de dire, je suis fédéraliste berbère, je soutiens tous les berbères, la liberté du monde berbère, les Kabyles, les Chaouis, les Rifa, tout le monde berbère, l'Afrique du Nord. Voilà. Et les prisonniers politiques? Ah bah oui, je suis, bien sûr, il faut la libération de tous les prisonniers politiques, que ce soit en Kabylie, dans le Rif. S'il y a une femme au Maroc qu'on a arrêtée juste pour être une chanteuse rifane qui revendique son identité. Donc voilà, le monde berbère est géré par des dictatures arabo-sataniques. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. وشعب الريف لا يهان محسن خلى وصية لا تنازل على القضية لقيتي كتقماه الريف غادي تفرقع والريف غادي تفرقع Je suis une Algérienne kabyle. Je suis très contente et très fière de voir des jeunes Marocains qui manifestent pour leur pays, pour dénoncer la magouille du gouvernement, que ce soit algérien ou marocain ou tunisien. Ils sont tous pareils, c'est des magouilleurs, c'est des voleurs, c'est des escrocs. C'est ce que j'ai à vous dire. Et ils ont tout, et le peuple il n'a rien. Et puis là, on est là, heureusement, dans ce pays, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on pense, et vivre la liberté, et vivre l'égalité. Les problèmes sont plus ou moins les mêmes. Les mêmes partout. Les injustices. Le Maroc, l'Algérie, c'est pareil. Tout le monde manifeste en fait pour la justice, pour le bien-être et le bien-vivre de tout le monde. Pour les Berbères, voilà. Surtout nous les Kabyles aussi, hein. On est vraiment, on est effacés de notre société algérienne, hein, il faut le dire. Hein. Les Kabyles, par exemple, ils sont très isolés, ils les ont effacés. Alors que c'est des Algériens comme tous les Algériens. Du coup, le cheb, il a le même, on a tous le même problème. C'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont tout. Et ceux qui, le cheb, miskin, il n'a rien du tout. C'est injuste. ولا تكون قريتها